जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक ठाणे 2 तेरापंथ भवन तुलसी कल्याण केंद्र लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहेब जी ने राग पर वैराग्य की विजय का उल्लेख करते हुए प्रवचन किए। इस मौके महाराज साहेब ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। हम इला पुत्र में सुन रहे थे। इला पुत्र ने पिता के सामने अपनी बात प्रस्तुत की। इच्छा और विराग, इच्छा और विराग दोनों भिन्न हैं। इच्छा के साथ विराग का कोई मूल्य नहीं। विराग फलित तब होता है जब व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण करता है, और जिस व्यक्ति ने अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, चाहे कोई अदना है और चाहे कोई विशिष्ट है, वही व्यक्ति अदना भी विशिष्ट कब बनता है? जब इच्छाओं पर निरोध करता है। और विशिष्ट तो विशिष्ट बना तभी है जब उसने इच्छाओं पर नियंत्रण किया। पर कहना और करने में बड़ा अंतर है। कहना केवल मुख से बोला जाता है, और बोलना इतना कठिन नहीं है, सहज है। पर सोचना हमें यह है, क्या हम बोलते हैं, कहते हैं, हमने उस पर खुद का नियंत्रण किया या नहीं किया? कहने की सार्थकता कब है? बोलने की सार्थकता कब है? जब व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा करता है। आज बोला कुछ जाता है और क्रिया कुछ होती है। ये जो वेद पैदा हुआ है, मैं समझता हूँ, चाहे वह परिवार, चाहे वह समाज और चाहे वह राष्ट्र, वह कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। जहाँ एकीकृत भावना होती है, एकत्व की भावना होती है, संगठन की भावना होती है, वही परिवार, समाज या राष्ट्र आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। पर हम ये भी जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक महोत्सव व गुरु श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहेब जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में अरिहंत फाउंडेशन द्वारा एसएस जैन सभा के सहयोग से जैन धर्मशाला रानिया जिला सिरसा हरियाणा में आगामी 10 अप्रैल को विशाल रक्तदान शिविर व निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें जाने माने चिकित्सक मरीजों की जांच करेंगे और मरीजों को दवाइयां निःशुल्क दी जाएगी। सभी से निवेदन है कि शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें ताकि आपके रक्त से किसी भी जिंदगी को बचाया जा सके और स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क करवाएं। नमस्ते। सभी जीव करु शासन रसी की उत्कृष्ट भावना भावने वाले हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के
जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में आर्यन फाउंडेशन और गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी महोत्सव के ऊपर जो रक्तदान का आयोजन किया है, मेरी आप सबसे नम्र अपील है कि आप जरूर इसमें भाग लें, रक्त का दान भी करें और ऐसा अनमोल अवसर हमें मिला है उसका लाभ भी लें और किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा है कि सभी जीव करूँ शासन रसी। तो चलिए इस मुहिम में हम भाई नरेश के साथ जुड़ते हैं। मैं हार्दिक हुंडिया, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन। धन्यवाद। राम राम। भगवान महावीर जी के जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में अरिहंत फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर और निशुल्क जांच शिविर लगाया जा रहा है आगामी 10 अप्रैल को रानिया जिला सिरसा हरियाणा में। इसमें जाने माने चिकित्सक स्वास्थ्य जांच करेंगे और निशुल्क दवाइयां भी बांटेंगे। आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथ लोगों को लाएं और उनसे रक्तदान करवाएं और खुद भी करें और साथ के साथ उनसे भी जांच करवाएं उनके स्वास्थ्य की और खुद की भी स्वास्थ्य जांच करवाएं। जय। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं मिस इंडिया कंचन कटारिया आने वाली 10 अप्रैल को रानिया में ब्लड कैंप और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें जाने माने डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, भारी से भारी संख्या में पहुंचकर साफ सुथरे तरीके से आप ब्लड डोनेट कीजिए और जाने माने जो हमारे बीच में चिकित्सक यानी कि डॉक्टर आ रहे हैं उनसे अपना जांच करवाइए और फ्री में निःशुल्क दवाइयां भी लीजिए। और मैं खुद वहां पर आ रही हूँ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंच रही है, जिसके बाद आम जनता में केंद्र सरकार के खिलाफ काफी रोष पाया जा रहा है। आज लुधियाना के मिनी सेक्रेटरीट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ रही कीमतों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके DP मॉड जिला सकत्तर CPI लुधियाना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने के कारण महंगाई भी बढ़ रही है, जिससे आम जनता त्राही त्राही कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को कम करने की अपील की है और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल के दाम कम नहीं किए तो आने वाले समय में बड़ा संघर्ष किया जाएगा। मैं DP मॉड ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ CPI ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਅੱਗੇ 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਗੇ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 110 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਗੇ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 105 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ MS ਭਾਟੀਆ ਵਾਂ,
ਮੈਂ ਵਿਸ ਸਕੱਤਰ CPI ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ है ਅਤੇ कारपोरेट पक्षी है। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के शिवपुरी में अपनी बिल्डिंग में से किराएदार को बिल्डिंग खाली कराने को लेकर बिल्डिंग मालिक और किराएदार की आपस में बहस छिड़ गई। लुधियाना के शिवपुरी इलाके में रिंकू बाबा नामक व्यक्ति ने बिल्डिंग में ऊपर रहने वाला फ्लोर साजन नामक व्यक्ति को किराए पर करीब 3 साल पहले दिया था। अपने निजी कारणों के कारण रिंकू बाबा ने बिल्डिंग खाली करने को कहा, जिस पर बिल्डिंग मालिक और किराएदार द्वारा आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, जिस पर दूसरे पक्ष साजन कुमार का कहना है कि उन्हें महीना पहले बिल्डिंग खाली करने को कहा गया, जिसमें वो अपना जिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर जिम खाली करना मुश्किल है और उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने इस मामले को लेकर माननीय कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर भी लिया है। उसके बाद भी उन्होंने बिजली काट दी। वहीं पूरे मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है। ये मेरे ब्रदर ने रिंकू बाबा जी, ये साडी जगह वा पिछे ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਖੇਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਤ ਕਲੀਨਿਕ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ CP ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, CP ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਂਜੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਰੈਂਟ ਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ CP ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਛੱਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ 428 ਗਜ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਿੰਕੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਜਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਬੰਜਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਜਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾ ਸਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੱਟਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਏ ਆ ਸੇਖੇਵਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ। ਚਾਹੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 60-70 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨਲੀਗਲੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ 10 ਜਣੇ ਆ, 10 ਜਣਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 700-800 ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਜਵਾਬ देगा। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी के 450वें प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में पठानकोट में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक विशेष रूप से पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी के 450वें प्रकाश पुरब की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नाभादास जी महाराज एक महान विचारक है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी के 450वें प्रकाश पुरब की सभी को बधाई हो। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नाभादास जी महाराज एक महान विचारक हैं, जिनकी पूरी जीवनी समाज को एक महान दिशा देती है और उनका इस दुनिया में बहुत ऊंचा स्थान है। जी सर, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ 450ਵੇਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਭਜੂਰਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਕ ਜੀ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ 450ਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ 450ਵੇਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ, ਐਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਐਸੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 450ਵੇਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र पूर्वी अमृतसर से पूर्व विधायक नवजोत सिंह सिद्धू अब एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। अमृतसर के जहाजगढ़ के बाहर जहां रेत की ट्रॉलियां बेची जा रही थी, वहां नवजोत सिंह सिद्धू ने छापा मारा और रेत बेचने वाले ट्रॉली वालों से बात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री को सरकार चलाना नहीं आता। नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा कि जहां आम आदमी पार्टी ने रेत के ठेके दिए हैं, वहां रेत ही नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब तक रेत की आपूर्ति तय नहीं हो जाती, तब तक रेत के दाम में कोई कमी नहीं आ सकती। कीमतां इन्नियां वधियां ने, कोई लैंदा नहीं, ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 100+ ਰੇੜੀ ਭਰੀ ਪਈ, ਸਭ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਆ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ? ਉਹ ਭਾਈ ਰੇਟ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰੇਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਬਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਠਹਿਰ ਯਾਰ। ਖਾਡੀ ਕੋ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ 180 ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 20 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਡ ਲੈਂਦਾ ਆ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੁੱਟਦਾ ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਠਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਡਰੋਨ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਓ ਯਾਰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਡਰੋਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਈ ਜਾਓ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਤੇ ਲੋਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਤੇ ਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ 300, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ 2400 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 47 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 4 ਦਰਿਆ, ਜੇ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਏਗਾ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਿਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦਣ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੂਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, 30,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੱਢੂਗਾ। 1,70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੋਰੋਇੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ? ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਬਣੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਪਰ ਚੌਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਚੌਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਰਚੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट।
गाड़ियों के टायर और सीमेंट सरिया बेचने का झांसा देकर व्यापारियों को ठगने वाले गिरोह के सदस्यों को थाना शाहपुर कंडी की पुलिस ने गिरफ्तार कर बेनकाब किया है। पकड़े गए आरोपियों में पीएपी पंजाब आर्मड के एक इंस्पेक्टर, एक वाटर कैरियर, एक निलंबित पुलिसकर्मी और नौकरी से निकाले गए 2 पुलिसकर्मियों सहित कुल 8 लोगों पर केस दर्ज किया है। इनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अभी आरोपियों के नाम और उनकी पहचान नहीं बताई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी पुलिस की नकली छापेमारी कर व्यापारियों से मोटी रकम वसूलते थे। एसएसपी सुंदर लांबा ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या पकड़ा है पुलिस ने और ये क्या किन वारदातों को ये लोग अंजाम देते थे? जी अजय जी, अभी हम इन्वेस्टिगेशन की प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक गिरोह है जिसमें एक हमारा सर्विंग इंस्पेक्टर है पीएपी का, उसके साथ में एक वाटर कैरियर है और एक हमारा डिस्मिस मुलाजिम है। उसके साथ में 5 लोग प्राइवेट लोग हैं जो मिलके और कुछ लोगों को अलग अलग बहाने से, जैसे पुराने टायर बेचने के, MES के पुराने टायर बेचने के नाम पे और या पुराना लोहा सरिया बेचने के नाम पे, ख़ास तौर पे जो अभी तक प्रिलिमिनरी हमें पता लगा है कि J&K के बंदों को इधर ला के पठानकोट में और माधोपुर साइड में उनको फिर पहले साइट दिखाने के नाम पे अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे और फिर ये जो दूसरी पार्टी है जिसमें कुछ डिसमिस्ड और सर्विंग पुलिस मैन हैं, वो लोग उन पे रेड पार्टी के रूप में उन पे रेड करते और उनको फिर कि चोरी के टायर बेच रहे हो या इस तरीके की चीज़ें कि तुम्हारे पास में तुम्हें किसी झूठे केस में फंसा देंगे और इस तरीके से करके उनके पास से जो पैसे वो छीन लेते थे मारपिटाई करके और इस तरीके से। तो ये हमारे नोटिस में पिछले लगभग 1 हफ्ते से ये बात है और हमारी टीम इंस्पेक्टर देविंदर और हमारी टेक्निकल सेल और CI की टीम, SHO सुजानपुर के एरिया में भी एक वारदात हुई थी, तो वो सारी टीमों को हमने लगा रखा था। तो काफ़ी क्लोजली हम इनको फॉलो कर रहे थे। आज हमने इनमें से 6 आदमी और एक इनोवा कार अभी रिसेंटली राउंड अप की है, तो अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डिटेल के अंदर और इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग फरार हो गए, एक I-20 कार के साथ में 2 लोग, तो उनको भी हम जल्द राउंड अप कर लेंगे। अब तक सर कितनी वारदातों को अंजाम दिया? प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने जो वारदात आई हैं, वो अभी तक इन्होंने लगभग 4 वारदातें अटैम्प्ट और जो पूरी वारदातें की है वो कबूल करी है, बट अभी हम और इसको तफसील से करेंगे, तो मुझे लगता है और भी कई वारदातें इसमें सामने आ सकती हैं। ऑपरेशन कैसे सर? ये हमने देखा कि गाड़ी का शीशा भी जो है वो टूटा हुआ है। टीम इनको, मैंने बताया आपको कि काफ़ी टाइम से इनको चेज़ कर रही थी और जैसे इनको जैसे पता लगा कि ये इस एरिया के अंदर ये मूव कर रहे हैं और किसी नए शिकार को फंसाने के चक्कर में हैं, कल भी इन्होंने जलंधर के अंदर एक पार्टी के साथ में अटैम्प्ट करने की कोशिश की और जो हमारे टच में था और वो फिर वो उस वजह से वो बच गया, बट हम इनको कल काबू नहीं कर पाए। तो उसी सिलसिले में आज भी हमारी टीम इनके पीछे लगी हुई थी। जब इन्होंने गाड़ी भगाने की और शीशा नहीं खोलने की कोशिश करी तो फिर हमारे इंस्पेक्टर साहब को इनको चोट भी आई, इन्होंने जो है उसको फोर्सफुली ग्लास तोड़ के फिर इनको काबू किया है। कौन सी जगह सर अरेस्ट किया गया? ये हम सारे डिटेल्स जो हैं, इनके नाम, सारे डिटेल्स और वो सारा जो है हम थोड़ी देर में आपको डिटेल। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। तरुण गर्ग प्रबंध निदेशक हुंडई HMIL ने अमृतसर नोवेल्टी सेल्स एंड सर्विस टीम को प्रोत्साहित करने के लिए नोवेल्टी टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मोबाइल सर्विस वैन लॉन्च की गई। तरुण गर्ग ने कहा कि हुंडई इंडिया द्वारा सभी ग्राहकों तक पहुंचने के उद्देश्य से मोबाइल सर्विस वैन लॉन्च की गई और भारत भर में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उभरते शहरों में और ग्राहकों के लिए किसी भी समय कहीं भी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हमारा लक्ष्य है। मोबाइल सर्विस वैन का उद्देश्य पैन इंडिया को अद्वितीय और निर्बाध ग्राहक सहायता प्रदान करना है। हुंडई हमेशा अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर सर्वश्रेष्ठ स्वामित्व अनुभव प्रदान करने में सबसे आगे रहा है। पंजाब एक हुंडई के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और लगभग इंडिया में हाईएस्ट मार्केट शेयर मार्केट में से एक है पंजाब। और अगर हम अमृतसर की बात करें तो अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिया में और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, यहाँ की टीम से मिलके और नोवेल्टी हुंडई सारे अंदर भी देख के तो नोवेल्टी हुंडई एक हमारे बहुत ही अच्छे डीलरों में से एक है। आज हमने यहाँ पर ना सिर्फ हम सब लोगों से मिले हैं और मोबाइल सर्विस वैन का भी उद्घाटन किया है, जिससे कि हम कस्टमर्स को ना सिर्फ वर्कशॉप में मगर उनके
घर के पास जाके भी सर्विस दे सकेंगे। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ तक हुंडई की बात है, तो हम ना सिर्फ नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी, नई मोबिलिटी सर्विस इंडिया में देते रहेंगे। पिछले 25 सालों से हमें बहुत कस्टमर्स का प्यार मिला है हुंडई को इंडिया में, और हम आश्वस्त करना चाहेंगे यहाँ पे सब कस्टमर्स को कि हुंडई कस्टमर सेटिस्फैक्शन में और नई नई बेंचमार्किंग, नई नई टेक्नोलॉजी में हमेशा इंडियन कस्टमर्स के साथ है। हमेशा नई नई प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी आने में कभी भी आप हुंडई को पीछे नहीं पाएंगे। और कस्टमर से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा जो है हमसे डिमांड करें, और ताकि हम अपने सर्विसेज को और इम्प्रूव कर सकें और देश के साथ ना सिर्फ इकोनॉमी बढ़ सके, मगर हम जो इंडिया है उसको वर्ल्ड मैप पे भी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। और इसीलिए हम शुरू से ही एक्सपोर्ट्स पे भी बहुत ध्यान देते हैं, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे, एक्सपोर्ट्स पे भी बहुत ध्यान देते हैं। और नए नए प्रोडक्ट्स जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हैं, हम कंटिन्यूसली इंडिया में इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੁੰਡਾਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਵਹੀਕਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਨੋਵਲਟੀ ਹੁੰਡਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਲਟੀ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੁੰਡਾਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ 8 ਅਵਾਰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਬੈਸਟ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਵਹੀਕਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਵੀਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨया ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੋਵਲਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੋਵਲਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਕਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁੰਡਾਈ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਵਹੀਕਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? आज ये प्लीज ठीक है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।